کے حبیب کے صدقے میں ابھی جو لسٹ ہوئی ہے تقریباً 22 سے 25 افراد جو ہے وہ جو کلاس 4 کے تھے ان کو جو ہے LDC بنا دیا گیا تھا. کسی نے ایک پیسہ نہیں دیا اس کے اندر, سمجھے ابھی تک, سمجھے ابھی بھی یہ تھوڑا چکر بازی کر رہے ہیں پوسٹری کے اندر, سمجھے, لیکن ہم نے منع کیا ہے کوئی پیسے دے, ہم کرا کے دیں گے انشاءاللہ. میرے رب کا حکم ہمارے ذریعے ہے تو دوسرا کیسے کرا لے گا؟ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کوئی کسی پہ دوڑتا ہے؟ یہاں پہ کوئی دوڑتا ہے, سمجھے. لیکن قیدی مزدور کے میں اپنے کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں, سمجھے. جتنے میرے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں وہ اللہ نے جوڑے میں ان کو, ہم نے ان کو نہیں جوڑا, اللہ نے جوڑے میرے ساتھ. نہ ہم ان کو ٹکا دیتے, نہ ان کو پیسہ دیتے, نہ ان کو خاطر داری کرتے, سمجھے. اللہ نے ان کو جوڑ کے رکھا. آنے کا نہیں ہماری پیپلز پارٹی ہے, نہ ہی ہماری مسلم لیگ ہے, نہ ہی کوئی اور جماعت اسلامی ہے, سب کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. لیکن جب میں نے کہا جب اللہ کو آپ راضی کرتے ہو اللہ خود بخود آپ کی جماعت بنا دیتا ہے. اللہ جماعت بناتا اور بنانے والا اللہ ہے, سمجھے, اور کام بھی کرانے والا اللہ ہے. الحمدللہ یہ بھی جو باقی رہ گیا میں اور اس کے پیچھے لگاؤں. اب میں ابھی بولتے ہیں یار تم 16-17 کی بات کیوں کرتے ہو؟ ارے میرے سارے بھائی ہیں, وہ تو میرے ملازم ہیں یہاں کے, انہوں نے یہاں پہ خون دیا, 30 سال سے خون دیا. آپ ان کا پروموشن کیسے نہیں کرو گے؟ یہاں پہ تقریباً 150 سے 200 افراد انہوں نے پیچھے سے کر کے اکرام اس میں ڈال دیے, جعلی کر کے 2 نمبر اپائنٹمنٹ کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے بچوں کا ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ سن امپلائی کے بچے ہونے چاہیے. ہم ادھر ادھر سے کرنے کے بجائے سن امپلائی کے بچوں کو چاہتے ہیں کہ سن قیدی مزدور ہم جو چاہتی ہے سن امپلائی کے بچے کس طرح ہو جائیں, اور ان کا حق بنتا ہے, سمجھے, کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا. سن امپلائی کا حق بنتا ہے کہ ان کے بچوں کے پہلے آتے تھے ایسے ہی کر جاوے جاتا, کبھی نظامی صاحب سے لے کے آج تک ہم ایسے جاتے ایسے کر کے لا کے دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 87 سے عزت دی ہوئی ہے یار. 87 سے جو نسلیں جو سب بوڑھے تھے آج ان کے بچے آج آپ کے ساتھ ہیں. کئی لوگ مجھے بتاتے آپ کو یاد نہیں ہے یار آپ نے تمہارے اپائنٹمنٹ کرایا تھا. میں نے کہا بس اللہ نے کرایا تھا. آج ان کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ ان کے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی کسی زیادہ کر بولے بھائی یار تو ان کا آدمی ہو گیا فلاں ہو گیا, تو بیچارے وہ ڈرتے بھی ہیں, ابھی بھی ڈرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وقت آتا ہے تو اپنا کام دکھا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا, اللہ کے رسول نے چاہا, آج ہم نے محفل یہ جو یہاں پہ میٹنگ رکھی ہے وہ جو سرکار کا جو کل جمعرات کو بنایا گیا تھا پیغام, یقین کریں میرا دل اتنا اس سے خوش ہوا ہے اس محفل سے, جمعرات کی محفل ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں میری اندر کی جو روح ہے نا وہ مجھے ایسے مجھے جو ہوتا ہے نا تھپکے جیسے ہوتی ہے, تھپکے دینا, اندر کی روح ایسے تھپکے دے رہی, کیا ماشاءاللہ, کیا ماشاءاللہ, کیا ماشاءاللہ. یہ روحوں کا تعلق ہے. جو اندر کی روح جب خوش ہوتی ہے آدمی تقسیم دیتا ہے, سمجھ. اللہ نے طبیعت بھی ایسی دی ہے. تو میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا جو ہمارے ہیں, تو میں نے کہا یار ان کو جو ہم نے پہلے نہیں کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمارے کارکنوں کو. یہ آج کی محفل ان کارکنوں کے اعزاز کے اندر ان کی خدمت کو جو ہے سراہنے کے لیے رکھی ہے اپنے, ان کو سراہا جائے جنہوں نے نام پورے سال ہمارے ساتھ جڑا رہتے ہیں, سمجھے. اب میں آپ کو بتاؤں ہمارا یہ بیچارہ ہاشم ہے, شعیب ہے, ناشد ہے, عسکری بھائی ہیں, سمجھے, اپنا فرمان بھی ہے, سمجھے, اور ممتاز بھی ہے, اور اب جمال بھی آ گیا, اکرم اور ابھی آ گیا, سمجھے. تو یہ بچہ افضل بھائی کا بچہ یہ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا, سمجھے. اللہ تعالیٰ ان کو میں بولتا ہوں اللہ ہمت دے, قوت دے, طاقت دے. آپ لوگ یقین کریں جڑے ہوئے رہو گے ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. کہ تو قیدی مزدور کا آپ نے کسی نے سنا ہوگا کہ میرے سے پیسے لے کے کسی نے کوئی کام کیا ہو, کوئی ہے تو ابھی مجھے بتا دے, سمجھے. جو آتا ہے بغیر پیسے کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ سے یہ گفتگو نہیں کر سکتا ایک کارکن ایک بندہ کہ آپ مجھے پیسے دو تو میں تمہارا کام کرا دوں, چاہے وہ اس کا جو بھی عمل ہو, لیکن کبھی کسی کام کی اصل میں آتی ہے تربیت ہے ان کی. وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا سربراہ جو ہے وہ پیسے لینے کا دینے کا کام نہیں کرتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہی حکومتوں کا کام ہے, یہی گھر کا کام ہے. گھر کے اندر اگر سربراہ صحیح ہے تو یقین کریں پورا گھر صحیح ہے. اگر گھر کے اندر اگر حکومتوں میں اگر سربراہ صحیح ہے تو پورا گھر صحیح ہے. لیکن اتنا بڑا معاملات جو ہیں وہ اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے, اللہ کی تائید کے بغیر, نبی کے حبیب کے صدقے میں نہیں چل سکتے. چلانے والا اللہ ہے, کھلانے والا اللہ ہے, پہنانے والا اللہ ہے, اور محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے, سمجھے, کوئی دوسرا نہیں ہے, سمجھے. تو یہ ہم نے ان کے اعزاز میں اس لیے دیا تھا تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کے ہم ان کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے, سمجھے. اور جو قیدی کے آپ دیکھیں کبھی بھی میں نے
डायरेक्टर जनरल को इतनी देर उसके अंदर बैठे हुए नहीं देखा उस प्रोग्राम, क्योंकि ख़ास तौर पे वो एक दीनी प्रोग्राम होता है तो इस तबीयत के होते नहीं हैं, समझे। तो खैर अल्लाह ताला ने बिठाया और उसने माशाल्लाह तकरीर भी की। और यकीन करें वो हजरत जो अपने आसिफ अहमद साहब थे, घर से ही इस मूड से आए थे, मुझे इस महफिल में बैठा आप देखे हम चेहरे से भी शलवार कमीज पहन के आए थे, टोपी लगा के आए थे, नदीम भाई को टोपी दिखा रहे थे, सब चीज़ों यहाँ पे पहन के आए हो। तो एक अल्लाह की तरफ से ना, मैंने तो उससे नहीं कहा था कि क्या नाम है ऐसा करना है, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में डाली थी। और आके फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बेहतरीन उन्होंने गुफ्तगू भी की, केडी के हवाले से की। तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी दीजिए कोई भी हमारे को फर्क नहीं पड़ता, पर उनके लिए पता जो फैले चलाते हैं, इधर उनको मसला ही नहीं है, समझे ना। हमारे जब अल्लाह ताला काम चला रहा, हमें क्यों क्या नाम है गन के अंदर पढ़ने की ज़रूरत है, कोई किसी को ज़रूरत नहीं है, चाहने वाला अल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उन्होंने बात भी की उसके अंदर, समझे। और फिर से देखे कि हाजी तईब साहब इतनी देर तक बैठे रहे, समझे। मुझे कहते मैं जाऊँ, मैंने नहीं बैठे रहो, समझे, बैठ के समझे। आने का उनकी तबीयत सही नहीं है उनकी भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कहने से बैठे रहे। फिर आप देखें सैलानी साहब का आज मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं उनको पहले क्यू टीवी के अंदर पीछे से वो पर्दे में पहले बात करते थे, वो दुआएं कराते थे, समझे, क्यू टीवी के अंदर। और अल्लाह ने ये तौफीक दी, अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया कि हमने उनको बुलाया तो वो आ गए, समझे। अभी अल्लाह के ज़राए होते हैं, वो किसी न किसी के ज़रिए से आजाद कोई ना कोई मिल जाता है जो हमें वहाँ तक पकड़े हाथ ले जाता है कि यार ये मतीन भाई हैं, ये हमें कल आना है, आ गए वो। हालांकि मेरे ऐसे कोई उनसे मरासिम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं कहूँ कि मैं लेके आ जाऊँगा। अल्लाह ने भेज दिया, उनको दिल में डाली, वो आगे, समझे। और प्रोग्राम को 4 चांद लग गया, समझे, एक नहीं 4 चांद लग गया, समझे। उन्होंने भी जो है इदारे के लिए गुफ्तगू की, समझे, और इदारे को दुआओं में शामिल किया, समझे। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है ये सब आपकी मेहनतों से, काविशों से और वो आपके ख़ास लगन से हुआ है, समझे। जो नबी की लगन आपके दिलों के अंदर है वो यकीन करें कोई निकाल नहीं सकता आपके, समझे। और हम जो ज़िंदा हैं यहूदियों के और कुफ़ार के, ईसाइयों के मुकाबले में, हमारी वजह यह है कि हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत रखते हैं, शायद अपने माँ बाप से भी नहीं। और यही है, समझे, है कि आप लोग इंशाअल्लाह जो 4 डिमांड हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, और हम ये भी कह रहे हैं कि रेफरेंडम जल्द से जल्द हो जाए, समझे, ताकि हम, अगर अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहता है तो ठीक है, हमें दोबारा मतन कर दें। अगर लेना चाहते तो हमसे कैसे ले सकते हैं अल्लाह की मर्जी, तो दूसरा कर लेगा, समझे। लेकिन मेरा ईमान यह है कि रेफरेंडम होगा तो वापस आप ही अल्लाह ताला आपको जल्द देगा, क्योंकि मैदान में आप ये, बाकी कोई नहीं है मैदान के अंदर, सब फरार है कुछ वो, क्योंकि लोगों के मसाले इतने लोग फेस नहीं करते। हमसे जो भी होता है हम करते, फिर दौड़ते भागते, इतना काम हो जाए जिससे भी हो जाए, समझे। बेचारे आशे में उसको दौड़ाते रहते हैं, काम ये भी करता रहता है, और दीगर अपने बच्चे हैं, फिर है निशाद बहुत काम करता है, निशाद आने का वहाँ पे सब अपने बच्चे के उसमें गया, ये करते रहे, खैर सभी करते हैं, मैं तो इसमें नहीं कहूँगा। तो हमने कुछ नाम इसके अंदर रखे थे, समझे, तो जिसको मैं इसे हमेशा जो है यहाँ पे मुखलिस हो गए, इखलास के साथ ये काम करेगा। ये जितने भी हमसे तवक्का नहीं रखेंगे हम इसका सलाह देंगे, इसका सिला मेरा हबीब देगा, मेरा अल्लाह देगा, समझे, वो सिला इसका देने वाला, समझे। और सबसे बड़ी इसकी खुशबू ये है कि जो इस किस्म काम करता घर के अंदर उसके जो है इत्मीनान होगा, घर में इत्तेफाक होगा, और उसके बच्चे इंशाअल्लाह ताला उसके वफादार होंगे। ये निशानियाँ बता रहा हूँ मैं। जो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करता है घर के अंदर, उसके अंदर ये 3 चीज़ें मिलेंगी, समझे। इंतशार नहीं होगा, औलाद नाखलक नहीं होगी, समझे, और वो पाँव दबाने वाली होगी, समझे। आप लोग काम करें, देखने अपनी औलादों को देख रहे हैं, समझे, कि आपके ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हर 3 महीने के बाद मुझ समेत हर एक की कारकर्दगी को जांचा जाए, और इस तरह की महफिल जो है ना वो इनेकाद मंजूर है की जाने से, मतलब साल में 4 या 5 दफ़ा ये महफिल होना चाहिए। कि आपको ये मंजूर है? सही है, बिल्कुल सही बात, सही होनी चाहिए ना, मतलब ये मोहम्मद हाशिम भाई का नाम है, उनको जो है वो सैयद गुलाम नबी शाह मतीन भाई के साथ मिल के गुलदस्ता पेश करेंगे, थोड़ी सी जगह बना दें ताकि ये स्टेपिंग भी हो जाए ना थोड़ी सी। दूसरा नाम जो है वो जनाब अली, आपकी तालियाँ चाहिए। सैयद अपना सैयद तो नहीं है, बहरहाल राजपूत हैं, मुमताज़ अली। तीसरा नाम जो है वो हमारे मोहम्मद जमाल जाफरी साहब। जमाल जाफरी साहब
के साथ जो है ना राव जावेद महमूद साहब जो है, राव जावेद साहब राव जावेद साहब को बधाई है। अब तो फोटो आ जाएगी, पक्की आएगी। अब तो जाएगी तस्वीर। अब तो मरीम नवाज साथ आएगी फोटो। थैंक यू। अच्छा, चौथा नाम एक मिनट रुकिएगा भाई। जिस तरह लाइन एरिया से हमारे अंजुम भाई जो है हमारे साथ वाबस्ता रहे, अब उनके साहबजादे जनाब वहाज साहब जो है अगर वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वहाज भाई हमारे लाइन एरिया में होते थे। उनके वालिद साहब भी तवील अरसे तक जो है ना शुरू से आखिर तक या रिटायरमेंट तक जो है ना वो हमारे साथ थे। उसके बाद अब वो जो है ना उनके साहबजादे हैं वहाज, उनको भी